नमस्कार दर्शक बंधु मु आपण मानक स्वागत करुच्ची आमे माने जेतेबेले शास्त्र अध्ययन करिथाउ पुराण विषय वस्तु को आमे आलोचना करिथाउ सेतेबेले कोठी ना कोठी आम मनरे प्रश्न उदय हो जाए मनरे शंका आसी जाए द्वंद्वात्मक विषय आम आगु चली आसे आमे तार उत्तर खोजु बेले बेले आमे पाउना आमर विषय रही दासी मंथरा महाराणी कैकेयींकर मित्र ना शत्रु ए संपर्क में आलोचना करेंगे आमर आमंत्रित अतिथि वृंद। सर्वप्रथमे मु परिचय कर दूची मोर दक्षिण पार्श्व में बसचंती डॉक्टर निरंजन साहू महोदय सुंदर ओडिया साहित्यिक सुंदर आलोचक सी आम प्रश्नर सपक्ष कहे अतएव सी कहे दासी मंथरा कैकेयींकर मित्र थे तांको सहयोग करिवे तांको सांगरे कहिवे श्री प्रमोद नायक महोदय मो बाम पार्श्व बसचंती जो मैंने कहिवे आम प्रश्नर विपक्ष से मध्य अच्छी इंजीनियर सुभाष चंद्र कर महोदय सुंदर आलोचक अरविंद विचार दर्शन गभीर प्रवेश रही मो बाँ पार्श्व बसचंती श्री बसंत कुमार महाराणा सुंदर गायक सुंदर पाला करती सुंदर आलोचक प्रवचक से समस्त निज निजर मत उपस्थापन करेंगे आमे माने रामायण देखीचु दासी मंथरा दुईटी चरित्र आम देखीचु सबु रामायण कथा सामान नहीं कौ कौ रामायण रे दासी मंथरा को कैकेयी मित्र बोली घोषणा करा जायछि कौ कौ रामायण रे दासी मंथरा को कैकेयी शत्रु रूपे अभिहित करा जायछि जाहो आमर आलोचक माने निजर मत द्वारा आपण मन जो शंका जो सन्देह ताको विमोचन करेंगे। सर्वप्रथमे मु निवेदन करी आमर वरिष्ठ ओडिया साहित्यिक डॉक्टर निरंजन साहू निजर मत उपस्थापन करेंगे। दासी मंथरा महाराणी कैकेयींकर मित्र ना शत्रु ये गोटे प्रश्नर आम जिते जुक्ति उपस्थापन करवा मु मन करे कैकेयींकर से मित्र थिले किपरि मित्र थिले से संपर्क में आम आगे विचार करवा तेज यही अर्थ जे से तांकर परिचारिका भाव में आसी अयोध्या को दशरथंकर राणी भाव में कैकेयी जो आसी आगमन करिसेंती मंथरा तांको सहित तांको संगत रे एवं समस्त दायित्व निर्वाह करिसेंती कैकेयींकर सहित मंथरा एथि मु मंथरा को तांकर मित्र भाव में ग्रहण करे। इंजीनियर सुभाष भाई रामायण पृष्ठभूमि को जदि आम अवलोकन करवा जदि रामचंद्रंकर वनवास होता है जदि एक विराट आमूलचल परिवर्तन हो जाए से निश्चित भाव में दायी जदि निश्चित भाव में कहीं रे से आउ कहीं नुहति से होती कुब्जा मंथरा तेणु आम बर्तमान जदि आपण मैंने कौ दृष्टि देखा कथा कहे मु राणी कैकेयींकर शत्रु भाव में देखा प्रयास करी देखुची। प्रमोद भाई दासी मंथरा महाराणी कैकेयी पूर्णतः मित्र थिले आम रामायण को जी पढ़ुचे जी बुझुचे तन्मध्यरु समस्त कथा को अवलोकन कले तांकर समस्त कार्यक्रम को देखिले यह प्रतीयमान हुए से कैकेयी मित्र थिले। से पृष्ठभूमि की जदि आम अवलोकन करवा ताहले केमिति मित्र थिले कैकेयींकर सर्वस्व सरीगला परे आमे तांको मित्र कहिबा केमिति मित्र तांको कहिबा हाथरू शंखा गला मथारू सिंदूर गला नयनरू कला कज्जल धार गला शेष में पुओ माँ बोली डाकिलानी आमे केमिति मित्र बोली तांको कहिबा। निरंजन भाई दांडी रामायण रे बलराम दास सुंदर भाव में व्याख्या करिसेंती मंथरा चरित्र को विभिन्न रामायण तांको संपर्क रे मंथरा संपर्क कथा अच्छी तेबे ओडिया माटीर आपण माने जानिचंती जगमोहन रामायण को दांडी रामायण कहा जाए दांडी रामायण रे मंथरा चरित्र व्याख्या बलराम दास करिसेंती महापुरुष बलराम दास सुंदर भाव में व्याख्या करिसेंती। बलराम दास कहिसेंती मंथरा संपर्क रे कारण मंथरा भूमिका कैकेयी सहित जड़ित एकांग हो जाइथिले कारण आपण जानती कैकेयी देशर राजा अश्वपति जेतेबेले प्राप्त होइचंती मंथरा को प्राप्त से होइचंती सिद्ध बनरू एवं मंथरा को से नहीं आसीचंती एवं उपहार देइचंती कैकेयी को उपहार देइचंती एवं तांकर युद्ध विद्या रे किए ना अश्वपति पुत्र एवं कैकेयी ता सहित मंथरा तीन जन समर्थ योद्धा कौटी कैकेयी देश रे
ତ ଏ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ତାଙ୍କ ନାମର ରହସ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିବିଧ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରି ଯାଉଥିଲେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ସେ ମନ୍ଥନ କରୁଥିବା ହେତୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ମନ୍ଥରା ହେଇଛି। ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ନା ସେଥିପାଇଁ ତୁଳସୀଦାସ ବି ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ନାମ ମନ୍ଥରା ମନ୍ଦମତି ଚେରି କୈକେୟୀ କେରି ଅଜସ ପେଟାରି ତାହି କରି ଗଇଗିରା ମତି ଫେରି। ତେଣୁ ଯାହାର ମତି ମନ୍ଦ, ଏଇ ମତି ମନ୍ଦକୁ ନେଇ ସେ ଆଜି କୈକେୟୀକି ଏଭଳି ମନ ତାଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜ୍ୟରେ ତାଙ୍କର କିଛି ସୁଖ ଅର୍ଜନ ହେଇନି। ତେଣୁ ଖାଲି ନିନ୍ଦା ଛଡ଼ା ସୁଖ ପାଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମିତ୍ର କେମିତି ଆମେ କହିବା? ତେଣୁ ଯେହେତୁ ସେ ଏଭଳି ଏକ କୁଶ୍ଚିତ କର୍ମ ବା ଉପାୟ ତାଙ୍କୁ ଅବଲମ୍ବନ କରେଇ ତାଙ୍କର ନାଶ କରେଇଛନ୍ତି, ସେଠୁ ସେ କୈକେୟୀର ଶତ୍ରୁ ଆଉ ମିତ୍ର କେମିତି ହେବେ? ମିତ୍ର ହେଇକରି ଆସିଥିଲେ, ମିତ୍ର ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଉପହାର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମିତ୍ରତା ମଧ୍ୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲିଭେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିଜ ଅଜଣାରେ ସେ ନିଜେ ଶତ୍ରୁତା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଭାବିଥିଲେ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଭାବିଛନ୍ତି, ମାପା ଯେତେବେଳେ କୈକେୟୀ ମଧ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ମୋର ମିତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ, ଯେମିତି ଭାଇ କହିଲେ, ସବୁ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟାଏ ଚାଲିଗଲା। ତଥାପି ମଧ୍ୟ କୈକେୟୀ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି ଏକ ମନ୍ଦମତି ଲୁଚିକିରି ରହିଛି, ଯାହାର ଛଦ୍ମବେଶୀ ମନ୍ଦମତି, ଯାହାକି ଏକ ଧ୍ୱଂସର କାରଣ ଆସି ପାଲଟି ଯାଇଛି। ସେ ଜାଣନ୍ତୁ ବା ନ ଜାଣନ୍ତୁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଛଦ୍ମବେଶରେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ। ମନ୍ଥରାଙ୍କର ଚରିତ୍ରକୁ ଅବଲୋକନ କଲେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କଥାକୁ ବିଚାର କରୁଥିଲେ, ବସନ୍ତ ବାବୁ ଯେଉଁ କଥା ଏନେ କହୁଥିଲେ, ନାମ ମନ୍ଥରା ମନ୍ଦମତି ଚେରି କୈକେୟୀ କେରି ଅଜସ ପେଟାରି ତାହି ବରି ଗଇ ଗିରାମତି ଫେରି। ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଘଟୁଛି ତାକୁ ଦେଖିଲେ ହୁଏତ ମନ୍ଥରାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଉପରେ ଆମେ ସନ୍ଦେହାନ କରିବା, କିନ୍ତୁ ତା ପଛଦ ପଟରେ ଏକ ମହତ ଚିନ୍ତନ ମନ୍ଥରାଙ୍କର ରହିଛି, ଏ କଥାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇପାରେ ନା। ଯେଉଁ ମନ୍ଥରା ଜୀବନ ତମାମ ନିଜର କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ନ ରଖି କୈକେୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଜୀବନ ସାଧନାତର ଭାବରେ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମନ୍ଥରା ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସି କୈକେୟୀଙ୍କର ସମସ୍ତ ହିତ ସାଧନ ପାଇଁ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରହିଲେ, ସେ ମନ୍ଥରା କେବେ ହେଲେ କୈକେୟୀଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଘର ଭିତରେ ପଶିଲା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିକରି ସାପଟା ଯେତେବେଳେ ରହିଥିବ, ସେ ମିତ୍ର ହେଇକରି ଆସି ରହିଥିବ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରହିଥିବ। ସିଏ ମଧ୍ୟ ଭାବୁଥିବ ଆପଣ ଯେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ସମର୍ପିତ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସମର୍ପିତ ହେଇକି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛି, ନିଜର ଧ୍ୱଂସ କରିଛି ଏବଂ ଘରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଛି, ତାହା ଆଜି ଚିନ୍ତା କରିବାର ଦେଖନ୍ତୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍, ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ କୈକେୟୀଙ୍କ ସହିତରେ ଅଛନ୍ତି ମନ୍ଥରା। ଆପଣମାନେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶତ୍ରୁକୁ ମନ୍ଥନ କରିଥିବାରୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମନ୍ଥରା। ଆପଣ ଜାଣି ଖୁସି ହେବେ ଯେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଅପ୍ସରୀ କନ୍ୟା, ଅପ୍ସରୀ କନ୍ୟାଙ୍କ ଠାରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ମନ୍ଥରା। ଏ ମନ୍ଥର ତା ପାଖରେ ଦେବସୁଲଭ ଗୁଣ ଥିଲା, ତା ପାଖରେ ପୂର୍ବ ଭବିଷ୍ୟତ, ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭବିଷ୍ୟତ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଯଦି କୈକେୟୀ ଜଣେ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟାରେ ବିଶାରଦା ହେଇଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମନ୍ଥରାଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଏପରି ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ରାମାୟଣରେ। ଭଗବାନ ବ୍ୟାସଦେବ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତିଶ୍ଚ କୌଶଲ୍ୟା ସୁମିତ୍ରା ଉପାସନାତ୍ମିକା କ୍ରିୟା ଶକ୍ତିଶ୍ଚ କୈକେୟୀ ବେଦ ଦଶରଥ ରୂପ। ଯଦି କୈକେୟୀ କ୍ରିୟାଶକ୍ତି ହୁଅନ୍ତି, କ୍ରିୟାଶକ୍ତିକୁ ଗତିଶୀଳ କରିବାରେ ମନ୍ଥରାଙ୍କର କ'ଣ ଭୂମିକା ଅଛି? ଆପଣଙ୍କର ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ମୁଁ ରାଜି ହେଉଛି, କାରଣ କୈକେୟୀଙ୍କ ସହିତ ମନ୍ଥରା ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ମନ୍ଥରାଙ୍କର ଯେତେ ଯେତେ ଭୂମିକା ଅଛି କୈକେୟୀଙ୍କ ସହିତରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇକି ଅଛି। କାରଣ କୈକେୟୀ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି, ମନ୍ଥରା ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାର କ୍ରିୟାନୁଶୀଳ ରୂପ ହେଉଛନ୍ତି ମନ୍ଥରା। କ୍ରିୟାଶକ୍ତିକି ଯଦି ଗତିଶୀଳ କରାଇବାରେ ମନ୍ଥରାର ଭୂମିକା ଠିକ୍ ରହିଲା, ତାହେଲେ ସମସ୍ତ ଧ୍ୱଂସଲୀଳା ହୋଇଗଲା ପରେ ଲାଭ କ'ଣ କୈକେୟୀଙ୍କର ହେଲା? କୈକେୟୀଙ୍କର ତ କିଛି ଲାଭ ହେଇନି, ଖାଲି ନିନ୍ଦା। ଛୁରୀଟା ଅଛି, ଛୁରୀର କାମ ହେଉଛି ଭଲ କାଟିବା, ପରିବା କାଟିବ, ରୋଷେଇ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଆମ୍ବ କାଟିବ, ସବୁ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଛୁରୀଟା ଯଦି ବେକକୁ କାଟିଦେବ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ? ତେଣୁ ଯିଏ ଚଲାଉଛି ସେତେବେଳେ ଜାଣିଛନ୍ତି କ୍ରିୟାଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି, କ୍ରିୟାଶକ୍ତି। ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତା ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆମେ ବିଚାର କରୁଛେ, ତାହାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ହେଉଛି, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ଲୌକିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ତାର ଏକ ଅଲୌକିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ରହିଛି। ଯେଉଁ ମନ୍ଥରାକୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ କୈକେୟୀ ବିଧବା ହେଇଗଲେ, କୈକେୟୀ ଭରତ କୈକେୟୀକି ମା ବୋଲି ଡାକିଲେନି, ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ଏସବୁ ସାଧନା କାହା ପାଇଁ? ଏଥିରେ ତ ମନ୍ଥରାର କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ।
এইটা ভগবান রামଙ୍କର ইচ্ছাକୁ স্বীকৃতি প্রদান করিবা পাই ভগবান যে লীলা করিବାକୁ আসଛନ୍ତି ଓ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଆମେ ଏଠି ଭଗବାନଙ୍କର ୱିଥ୍ ଡ୍ୟୁ ଆପୋଲୋଜି ଏଥିରେ ଭଗବାନଙ୍କର ରାମଙ୍କର କିଛି ନଥିଲା ପଠା ହେଇଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ସେଇ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେଇ କଥା କହିବାକୁ ସେ ରାମଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥିଲେ କୈକେୟୀଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥିଲେ ମନ୍ଥରା ଗୋଟେ ବାହକ ସାଜିଛନ୍ତି ମନ୍ଥରା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି କରିଛନ୍ତି ଏହା ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା କରୁଛନ୍ତି ଦେବତାମାନେ ମନ୍ଥରାଙ୍କ ତମେ ଯାଅ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟା ସମ୍ପାଦନ କଥା ରାମ ରାଜା ହେଇଗଲେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ତେବେ ଆପଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବତାମାନଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଆଗମନ ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ଥରାଙ୍କର ଏଥିରେ କୌଣସି ଭୂମିକା ନାହିଁ ମନ୍ଥରା ହେଉଛନ୍ତି ମିତ୍ର ଏହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ କେହି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ କେହି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ କେହି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି କେହି କୌଣସି ଦେବତା ବ୍ରହ୍ମା ପଠେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କେହି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି କେବଳ ଫିଜିକାଲି ଦେଖିଥିଲେ କିଏ ସେ ନା କେବଳ ଦେଖାଯାଇଥିଲେ କିଏ ସେ ନା ତାଙ୍କରି ଆଗରେ ମନ୍ଥରା ଯିଏକି ଏଇ ସବୁ କାମ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟାଲି ସବୁ ଯାକ କାମ କରୁଥିଲେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଯିଏ କରୁଥିଲେ ଆମେ ଯାହାକୁ ଆପଣ କହିଲେ ଗୋଟେ ଲୌକିକ ଗୋଟେ ଅଲୌକିକ ଲୌକିକ ମାନେ ଯୋଉଟା ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଅଲୌକିକ ଦେଖିପାରୁନୁ ତେଣୁ ଅଲୌକିକକୁ ଯଦି ଦେଖିପାରୁନୁ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନୁ ତେଣୁ ଲୌକିକ କଥାଟା ସ୍ପଷ୍ଟ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ତମେ ଯାଅ ଏଥିରେ ମା ସରସ୍ୱତୀ ମନା କରୁଛନ୍ତି କହିଲେ ମୁଁ କାହିଁ ଯିବି ରାମକୁ କଷ୍ଟ କାହିଁକି ଦେବି ଆମର ସୁଭାଷ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ସରସ୍ୱତୀ ଆସିଲେ ମତି ବିଗାଡ଼ିଲେ ଏହାକୁ କେହି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମନ୍ଥରାଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ମନ୍ଥରା ଶିଖେଇବାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ମନ୍ଥରା ଆସିଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମନ୍ଥରା ହେଉଛନ୍ତି ଦୋଷୀ ନିରଞ୍ଜନ ଭାଇ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ମନ୍ଥରାଙ୍କର ଭୂମିକାକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାମାୟଣରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକାଟି କିପରି ଥିଲା ମନ୍ଥରା ପ୍ରଥମ ଗୋଟିଏ କାରଣ ହେଲା କୈକେୟୀଙ୍କୁ ସେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଯଦି ସେ କେକେୟ ରାଜାଙ୍କର କନ୍ୟା ଦୁଲ୍ହାଳି ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦରୀ ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ ହେଉଛନ୍ତି କୈକେୟୀ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ ଯୁଦ୍ଧବିଦ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟେକରେ ଜଣେ ସାର୍ଥକ ନାୟିକା ହେଉଛନ୍ତି ମନ୍ଥରା ମନ୍ଥରା ତାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧବିଦ୍ୟାରେ ପାରଙ୍ଗମ କରାଇଛନ୍ତି ଦଶରଥ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଗଲେ ଯେଉଁ ଅନିକିଳିରେ ହାତ ଦେଇକରି ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଦଶରଥଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲେ ସେ ଯୁଦ୍ଧବିଦ୍ୟା ଶିଖାଇଥିଲା ମନ୍ଥରାର ଭୂମିକା ଅନନ୍ୟ ସିଏ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ହାଣ୍ଡି ଭାତ ଭିତରେ ଟିକିଏ ଯଦି ସାମାନ୍ୟତମ ବିଷୟଟି ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆପଣ କହିଲେ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ରାମାୟଣ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରଶାଳା ଉପରେ କୈକେୟୀ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କାକଳି ଯେଉଁ ଶବ୍ଦକୁ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ ଯେଉଁ କଥାକୁ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ ପକ୍ଷୀମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ମଡ଼କ ପଡ଼ିବ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ମଡ଼କ ପଡ଼ିବ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ମଡ଼କ ପଡ଼ିବ ସେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ପାଖେ ପାଖେ ରହିଥିଲେ ମନ୍ଥରା ୟାକୁ କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ ଏହା କିପରି କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ ରୂପ ନେବ ମନ୍ଥରା ସହଯୋଗ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ସେ ମନ୍ଥରାଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଆଗକୁ ଆମେ ଯିବା କିଭଳି ଭାବରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ମନ୍ଥରା ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ଥରା ଛୁରୀ ଭାବରେ କାଟିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ସ୍ୱାମୀ ପଳେଇଲେ କିନ୍ତୁ ମନ୍ଥରା ହିଁ ଚାହିଁଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଯଦି ଆପଣ ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦାସୀ ମନ୍ଥରା କୈକେୟୀଙ୍କର ପାଖାପାଖି ଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଶାଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଏ କଥାକୁ ବି ଶୁଣିଲେ ସେଣୁ ସେ ବୁଝିଗଲେ ଯଦି ବୁଝିଗଲା ପରେ ଏବେ ନିଜର ପ୍ରଭୁ ପଣିଆରେ ଥିବା ବା ନିଜର ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଉପକାର ଚିନ୍ତା କରିବେ ନା ଅପକାର ଚିନ୍ତା କରିବେ ତେଣୁ ଏବେ ଏଭଳି ଏକ ଅପକାର ଚିନ୍ତା କଲେ ଆଉ କିଛି ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନଥିଲା କି ଯଦି ରାମଙ୍କୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିବାର ଅନ୍ୟ ଉପାୟ କିଛି କରିପାରିଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଏକ ଉପାୟ କଲେ ଯଦ୍ୱାରା କି ଦାସୀ ପଣିଆର ମୂଲ୍ୟ ସେଠି କିଛି ରହିଲାନି ଏ କଥା ଉପରେ ମୁଁ ସହମତ ନୁହଁ ଯେଉଁଠି ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଟିକେ ପୂର୍ବ ଗୋଟେ କଥା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରାମାୟଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି ତା ସଙ୍ଗ କ୍ରିୟେତୁ କୈକେୟୀ ସୁମିତ୍ରା ଉପାସନାତ୍ମିକେ ଜ୍ଞାନ ସତୀଶ କୌଶଲ୍ୟା ବେଦ ଦଶରଥ ନୃପ ବେଦର ତିନିଟା କାଣ୍ଡ ଅଛି ବେଦ ହେଉଛନ୍ତି ତ୍ରିକାଣ୍ଡାତ୍ମିକା ଜ୍ଞାନକାଣ୍ଡ କର୍ମକାଣ୍ଡ ଉପାସନାକାଣ୍ଡ କର୍ମର ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛନ୍ତି କୈକେୟୀ ଏ କର୍ମଟା କେତେବେଳେ ଗତିଶୀଳ ହେବ କେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ହେବ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପାୟନ କରିବା ପାଇଁ ମା କୈକେୟୀଙ୍କ ପାଖରେ ମନ୍ଥରା ସଦାବେଳେ ଅଛନ୍ତି ଓ ଏଇ ମନ୍ଥରାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଘଟଣା ଘଟିବା ପଛରେ ଯେଉଁ ସୁମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଝିଲେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଅନ୍ଧମୁନି ଯେଉଁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ
ଦଶରଥ ରାଜାଙ୍କ ପୁତ୍ର ବିହୁନରେ ମରିବେ ସେ କଥାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସଫଳାୟନ କରିବା ପାଇଁ ମା କୈକେୟୀଙ୍କ ପାଖରେ ଜଗି ଜଗିକିରି ମନ୍ଥରା ସମସ୍ତ କଥାକୁ ବୁଝେଇକିରି ଯୋଗଉଛନ୍ତି। କୈକେୟୀ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ରାମ ବନକୁ ଯାଉ, କୈକେୟୀଙ୍କର ଆଦୌ ଇଚ୍ଛା ନୁହଁ କୌଣସି ଅଘଟଣ ଘଟୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ରାମ। ଆଉ କୈକେୟୀକି ଏଇ ଯେଉଁ ବିରାଟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ତୁଲେଇବାରେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କୈକେୟୀଙ୍କ ପାଖରେ ମନ୍ଥରା ମିତ୍ର ରୂପରେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶତ୍ରୁ ବୋଲି କୌଣସି କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ କହିହେବ ନାହିଁ। ବୁଝେଇବାକୁ ଦେଲେ ଅନ୍ଧମୁନିଙ୍କର ଅଭିଶାପ ଅଛି, ତୁମର ଏଇଆ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ପୁତ୍ର ମୁଖ ନ ଦେଖିକିରି ଚାଲିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିଲୁ। ବୁଝେଇଲେ କିଏ ସିନା ମନ୍ଥରା ବୁଝେଇଲେ, କାହାକୁ ବୁଝେଇଲେ? କୈକେୟୀକୁ ବୁଝେଇଲେ। କୈକେୟୀ ସତର୍କ ହେବା ବଦଳରେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କରି ମନ୍ତ୍ରଣାରେ ପଡ଼ିକିରି ପୁଅକୁ ବନବାସ କରିଦେଲେ। ନିଜେ ନିଜ ହାତକୁ କାଟିଲେ, ଜିଭକୁ କାଟିବେ ଯଦି ତ ମୁଁ ନିଜ ହାତରେ ଯଦି ମୁଁ ଜିହ୍ୱା ଛେଦ କରିବି, କେ ତାର ଅଛି ପ୍ରତିବାଦୀ। ସୁବାସ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣା ହସ୍ତେ ଜିହ୍ୱା ଛେଦି କେ ଅଛି ତାର ପ୍ରତିବାଦୀ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ମନ୍ଥରା ରାମକୁ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜଗାଦିରୁ ଟାଣି ଆଣି ରାବଣ ମରିବା ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଦେଲା କୈକେୟୀ ଦ୍ୱାରା, ସେ ମନ୍ଥରା କ'ଣ କେବେ ହେଲେ ମନ୍ଦମତି ତାକୁ କହିହେବ? କେବେ ହେଲେ କୈକେୟୀ ପାଇଁ ସେ ଅମିତ୍ର ବୋଲି କହିହେବ? ଆପଣ କେଉଁ ବିଚାରଧାରାରେ କହୁଛନ୍ତି? ଦୁଇଟା ଥିଓରି ଏଠି କାମ କରୁଛି। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମିତ୍ର ରୂପ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଶତ୍ରୁ ରୂପ ଅଛି। ଗୋଟେ ମିତ୍ର ରୂପ ଅଛି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସିକି ବୁଲାବୁଲି କଲେ, ସବୁଯାକ ଜୀବନରେ ସବୁଯାକ ସମର୍ପିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କ ମିତ୍ର ରୂପ ଦେଖିଲୁ। ତାଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଥିଲା ଶତ୍ରୁତା ପଛରେ କ'ଣ ନା ତାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଅଭିଶାପ ହେଉଛି, ଏଇଆ ହେଉଛି ସେ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତାର ତୃତୀୟ ରୂପ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରାଜକୁମାରୀ, କିନ୍ତୁ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ତାଙ୍କୁ ସେ ସମ୍ମାନ ମିଳିନଥିଲା, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଭଲ ଭାବରେ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ରାଜକୁମାରୀ ହେଇଗଲେ, କୁଆଡ଼େ ତାଙ୍କର ଦାସୀ ହେଇଗଲେ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ମନ୍ଥରା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଅନେକ ଥର ଦାସୀ 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 ଲାଗୁଛୁ। ରାଜକୁମାରୀ ଯେତେବେଳେ ଦାସୀ ପଦବାଚ୍ୟ ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ତା ମନର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଥିବ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବ। ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଗଢ଼ିଛି ଯାହାକୁ ଯେଉଁ କୈକେୟୀକୁ ସେ ନିଜେ ଗଢ଼ିଛି, ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ଦାସୀ ହେଲା ପରେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ତାର ମାନସିକତା ଆସିବ, ସେ ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ତାକୁ ଦେବ। ତାର ଦାସୀ ବୋଲି ସେ ସ୍ୱୀକାର ନିଜକୁ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଦାସୀର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ କ'ଣ? ଯେଉଁଟା ଉଦାସୀନ ଭାବ ଆମେ କହୁଛେ, ଉଦାସୀନତାର ସ୍ୱଭାବ ଯେଉଁ କୈକେୟୀଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମନ୍ଥରା ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ଦୁଃଖେ ଶୁଣ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ମନା ସୁଖେ ଶୁଣ ବିତସ୍ପୃହା। ଯେତେବେଳେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ସମସ୍ତ ନରନାରୀ ଆନନ୍ଦରେ ମାନେ ଅତିଷ୍ଠିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, କାଲି ପ୍ରଭାତରେ ରାମ ରାଜା ହେବ, କେହି ଜଣେ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି ରାମଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ, କେହି ଜଣେ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ, କେହି ଜଣେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ କେମିତି ହେବ। ସେତେବେଳେ ଜଣେ ମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟା ଆକାଶରେ ଉଦୟ ହେଇଛି, ସେ ହେଉଛି ମନ୍ଥରା, ଯିଏ ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତା ଚେତନାକୁ ଫଳାୟନ କରିବା ପାଇଁ କୈକେୟୀର ସହାୟତା ନେଇଛି ଓ ତା ଦ୍ୱାରା କରିଛି ମଧ୍ୟ। ଦାସୀର ଅର୍ଥ ଉଦାସୀନତାକୁ ନେଲେ, କିନ୍ତୁ ଦାସୀର ଅର୍ଥ ଦାସତ୍ୱ ବୋଲିକିରି ଅଛି, ସେକୁ ବୁଝିପାରିଲେ ନା। ଉଦାସୀନତାରୁ ମୁକ୍ତି କରିବା। ଗୋଟିଏ ଭ୍ରମରେ ମୁଁ ପଡ଼ିଗଲିଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଉଭୟଙ୍କ କଥା ଭିତରେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କହିଲେ ମନ୍ଥରା କୈକେୟୀଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ। ମନ୍ଥରା କୈକେୟୀଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ଏହା ରାମାୟଣରେ କେଉଁଠି ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇନି। ମନ୍ଥରା କୈକେୟୀଙ୍କୁ ମାର୍ଗ ଦେଖେଇଲେ, ତମେ କେମିତି ବର ମାଗିବ ଏବଂ ତମ ବରଦାନ ହିସାବରେ ବରଦାନଟା କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ, ଏବଂ ଯେଉଁ ବରଦାନ ମାଗିବା ପାଇଁ କି ସେ ମାର୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେଇଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ତାକୁ ମନେ ପକେଇଦେଲେ। ମହାରାଜ ଦଶରଥ ତ ଯିବେ, ଏହା ସତ୍ୟ ଅନ୍ଧମୁନିଙ୍କ ଅଭିଶାପରେ। ଯଦି ତମେ ବରଦାନ ନ ମାଗ, ମହାରାଜ ଦଶରଥ ଯଦି ବରଦାନ ନ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ରଘୁବଂଶର କଳଙ୍କ ଲାଗିବ, ରାଜା ଅସତ୍ୟ ହେଇଯିବେ। ରାଜା ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଦଶରଥ ରାଜା ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, କୈକେୟୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ସତ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେ ସତ୍ୟ ଥିଲା ଯେ କୈକେୟୀଙ୍କର ପୁତ୍ର ହିଁ ଅଯୋଧ୍ୟା କଟକରେ ରାଜା ହେବେ, ଓ ଏ କଥାକୁ ରାଜା ନିଜେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଓ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି କାଲି ପ୍ରଭାତରେ ରାମକୁ ରାଜା କରେଇବେ। ସେ ପୂର୍ବ କଥାକୁ ମନେ ପକାଇଦେବା ଓ ଇଏ ପତ୍ନୀ ହିସାବରେ ଆସିଛନ୍ତି ଏଇଠି ପତନାତ ତ୍ରାୟତେତି ପତ୍ନୀ, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀକୁ ଅସତ୍ୟରୁ ରକ୍ଷା କରି ଘୁଞ୍ଚେଇ ଆଣେ, ପାପରୁ ନିବୃତ୍ତ କରାଏ। ପାପରୁ ନିବୃତ୍ତ କରିବା ପଛରେ ଯାହାର ମନ୍ତ୍ରଣା ରହିଛି, ଯିଏ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ବା ଯିଏ ବାଟ ବତଉଛନ୍ତି, ସେ ମନ୍ଥରା ଆପଣଙ୍କ ନ୍ୟାୟରେ ହେଇପାରନ୍ତି କି ଜଣେ ଅମିତ୍ର, ଜଣେ ଶତ୍ରୁ? କେବେ ଶତ୍ରୁ କଥା ମୁଁ ବିବେଚନା କରୁନି। ଏବେ ନିଜର ଯେଉଁଭଳି ଦାସୀତ୍ୱ ରୂପରେ ଆସିଥିଲେ କି ସେ ମନ୍ଥରା, ମୋର ମତ ମୁଁ ରଖୁଛି ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଉତ୍କଳଘଣ୍ଟ ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଗୋଟେ ଛାନ୍ଦ ଏଇଠି ମନେ ପଡ଼ୁଛି ବୋଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ମନ୍ଥରା ମନ୍ଦର ହୃଦୟ କନ୍ଦର ମନ୍ଥିଲା କୈକେୟୀ ରାଣୀର। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଏଭଳି ଏକ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ଥରା,
କହିଲେ ସପତ୍ନୀର ଦାସୀ ହେଲେ ରୁରୁଦୃଷୀ ଏ କଥା ନ ଭାବୁତୁ ଲବେ। କହିଲେ ଯଦି ମୁଁ ଯେମିତି ଦାସୀ ସିଏ ସେଦିନ ସେମିତି ତୁ ଗୋଟେ ଦାସୀ ହେଇଯିବୁ, ସୌତୁଣୀର ଦାସୀ ହେଇଯିବୁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଦାସୀ ଶବ୍ଦଟାକୁ କଇକେଇ ଶୁଣିଦେଲା ପରେ ଗୋଟେ ରିଭେନ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଏଭଳି ଏକ ଦାସୀ ଯଦି ଗୋଟେ ମହାରାଣୀ ପାଖରେ ନିଜର ସାମ୍ରାଜ୍ଞୀ ପାଖରେ ଦାସୀ ଶବ୍ଦଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରେ ତାହେଲେ ସିଏ ତାର କେମିତି ଶତ୍ରୁ ଦାସୀ ହେଇପାରିବ? ବୋଲି ୟାକୁ ଆମେ କାହିଁକି କହିବା? ଯେଉଁ ମନ୍ଥରା ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଦଶରଥ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ବିରାଟ ଏକ ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ଦଶରଥଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ବଡ଼ ରାଜ୍ୟ, ଏଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ଅଧିକ ସୈନ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ରାଜ୍ୟର ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱପତି। ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କଲାବେଳେ ମନ୍ଥରା ନିଜେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଭେଦ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ମାର୍ଜାରୀ ଭେଦ କରିଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ବାଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ହରେଇ ଦେବାକୁ ଦଶରଥଙ୍କୁ। ଓ ପରିଶେଷରେ ଦଶରଥ ମଧ୍ୟ ହାରିବାର ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ କୈକେୟୀଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମନ୍ଥରା ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଅନେକ ବାର ଯେତେବେଳେ ସୁମନ୍ତ୍ର ଯାଇକି ପଚାରୁଛନ୍ତି ତମେ ଏଇ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛ ଏହା କ'ଣ ଗୋଟେ ମାନେ ରାଜନୀତିର କଥା, ଏହା କ'ଣ ଗୋଟେ ରାଜାର ଧର୍ମ, ରାଜଧର୍ମ ଏହା? ସେତେବେଳେ ମନ୍ଥରା ବାରମ୍ବାର ପଚାରିଛନ୍ତି ସୁମନ୍ତ୍ର ଥରେ କହିବ କି? ଇଏ ମନ୍ଥରା ଯାହା ପଚାରୁଛି ଥରେ କହିଲ, କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା ତମ ରାଜାଙ୍କର ଏ ରାଜ୍ୟକୁ ଜୟ କରିବା? କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା? କ'ଣ ତୁମେ ଶିଖଉଛ ଆମକୁ ରାଜଧର୍ମ? ବାରମ୍ବାର ଯେଉଁ ମନ୍ଥରା ଅଯୋଧ୍ୟା ଆକାଶକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ରାଜ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲେ, ଖାଲି ରାଜ୍ୟର ନୁହଁ କୈକେୟୀଙ୍କ ପାଖରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ବଳେ ପହଞ୍ଚେଇଲେ ଓ କୈକେୟୀଙ୍କ ପାଖରେ ସଦାବେଳେ ରହିଛନ୍ତି ଜଗି ଜଗିକିରି ତାଙ୍କୁ ଆସନ୍ନ ବିପଦରୁ ଅଟକେଇ ଦେବା ପାଇଁ, ସେ ମନ୍ଥରାକୁ ଆମେ କୈକେୟୀଙ୍କର ଶତ୍ରୁ କହିବା ଆଦୌ ସମୀଚୀନ ଲାଗୁନି। ଡାହାଣୀ ହେଇ ଖାଇଲେ ଗୁଣିଆ ହେଇକରି ଝାଡ଼ିଲେ, ସେପଟରେ ସବୁଯାକ କରି ତାଙ୍କୁ ଶୈତାନର ବୁଦ୍ଧି ନେଇକରି ଉପରକୁ ଉଠାଇ ଦେଲେ, ସମସ୍ତେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ। ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା ବାହାଘର ରାଜଭାଷକର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥା ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ତା ଟିକିଏ ପୂର୍ବରୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ର ଖେଳ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପୂରେଇ ଦିଆଯାଇଛି, ପଏଜନ୍ କରି ଦିଆଯାଇଛି କୈକେୟୀଙ୍କୁ। ଯଦି ସେ ରାଜା ହେବ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ହେବା ଆଗରୁ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଜା ହେଲେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ହେବ, ଭରତଙ୍କର ହତ୍ୟା ହେଇପାରେ, ତୁ ଗୋଟେ ଦାସୀ ହେଇଯାଇପାରୁ। ତେଣୁ ଏଇ ମନ୍ତ୍ର, ଏଇ ଯେଉଁ କୁମନ୍ତ୍ର ପୂରେଇ 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 ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଗୋଲ କରିଦେଇଥିଲେ। ଦେଖିବେ ତୁଳସୀ ରାମାୟଣରେ ତୁଳସୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ମନ୍ଥରା ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି ବର ମାଗିବାକୁ, ଦୁଇଟା ଯାଇକି ବର ମାଗିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କୈକେୟୀ ମାଗିବାର ଅବହିତ ପୂର୍ବରୁ କୈକେୟୀ ମାଗିପାରୁନ, ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ମାଗିବି କି ନାହିଁ ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ବାଣୀ ରୂପରେ ସେଇ କଥାଟା ରାଜା ଦଶରଥ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, କୈକେୟୀ ତୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ ବର ମାଗିବାକୁ ମାଗେ। କହ କେହି ନୃପହି ନିକାଶଇ ଦେଶୁ, କହ କେହି ରଙ୍କହି କରେହୁ ନରେଶୁ। ଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦଶରଥ କୈକେୟୀର ବର ମାଗିବା ପୂର୍ବରୁ କହୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଭାବିବାନି, ଏହାକୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଇଚ୍ଛା ବୋଲି ଭାବିପାରିବା? ବର ମାଗିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ବନବାସକୁ ପଠାଇ ଦେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ପ୍ରମୋଦ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ମହାରାଣୀ କୈକେୟୀ କ'ଣ ମାଗିଲେ। ମହାରାଣୀ କୈକେୟୀ ତ ଦୁଇଟା ବର ମାଗିଲେ, ମହାରାଜ ଦଶରଥ ତ ତାଙ୍କୁ ଚାରିଟା ବର ଦେଲେ। କହିଦେଲେ କୌକେୟୀରଙ୍କହି କରେହୁ ନରେଷୁ, କୌକେୟୀ ନୃପହି ନିକାଶହି ଦେଶୁ। ସିଏ ତ ନିଜେ ନିଜେ ବର ଯାଚିଛନ୍ତି, କୁହ କାହାକୁ ମୁଁ ରାଜା କରିବି, କେଉଁ ରାଜାକୁ ଭିକାରୀ କରିବି। ଏହା ଉପରେ ବସନ୍ତ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ମତ? ଯେତେବେଳେ ବର ମାଗିଲେ ସେତେବେଳେ କୈକେୟୀ ବର ମାଗିଛନ୍ତି, ଦଶରଥ ଦଉଛନ୍ତି। ସୁନହୁ ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟ ଭାବତ ଝିକା, ଦେହୁ ପ୍ରଥମ ବର ଭରତକେ ଟୀକା। ତେଣୁ ସେଥିରେ ତ ଦଶରଥ ଖୁସି ଥିଲେ ନା, ଭରତ ରାଜା ହୁଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ରାମଙ୍କୁ ବନବାସ ପଠାଇବାରେ ଯେହେତୁ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଏଠି ମନ୍ଥରା ନେଲେ, ତେଣୁ ତା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ କ୍ଷତି ହୋଇଗଲା ଅଯୋଧ୍ୟାର। ଅଯୋଧ୍ୟା ପରିସୀମା ସମସ୍ତଙ୍କର କ୍ଷତି ହୋଇଗଲା, ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ କ୍ଷତି ଯେତେବେଳେ ହୋଇଗଲା, ତେଣୁ ସେଥିରେ ଭୂମିକା କେମିତି ଆମେ କହିବା ଯେ ମିତ୍ରତାର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି? ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ। ଏଠି ଦୁଇଟି କଥା ହେଇଛି, ଘଟଣା ଘଟିଛି। ପୁରାଣରେ ତ କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ରାମାୟଣ ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଭିତରେ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଛି ଚନ୍ଦ୍ରଶାଳା ଉପରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସେ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ସେ କଥା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରିୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଦରକାର। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ମଦ ରାକ୍ଷସମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ କୂଳ କିଭଳି ବିନାଶ ହେବ, ଧର୍ମ ରକ୍ଷା ହେବ ଏବଂ ଦୁର୍ମଦ ମାନେ ନଷ୍ଟ ହେବେ। ଦୁଇଟି କଥା ଏଠି ଆମେ ଯଦି ସିଧାସଳଖ ଧାଡ଼ିରେ କହିବା ଯେ ସୀତା ହରଣ
ରାବଣ ମରଣ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ରାମାୟଣକୁ କହିଦେବା ତାହେଲେ ରାମାୟଣରେ ଥିବା ଯେଉଁ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ତାର ତତ୍ତ୍ୱାର୍ଥ ଆମେ ଧରିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଏଇଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେତେବେଳେ ହେଇନାହାନ୍ତି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବୀର ବିବାହ କରିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମନ୍ଥରା ଯେଉଁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ବୀର ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ରାମ ବୀର, ପ୍ରମୋଦ ଭାଇ କହିଲେ ରାମ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ତେଣୁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ତାହା ବାସ୍ତବ ତାହେଲେ ଏଠି ମନ୍ଥରାର ଭୂମିକା କାହିଁକି ଆମେ ଏଠି ତାହେଲେ ଲୌକିକ ମତରେ କାଟିଦେବା ଆବଶ୍ୟକତା ଯେଉଁ ଅଛି? ପ୍ରସଙ୍ଗଟା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଶୁଣିଛନ୍ତି ଯେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ମଡ଼କ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯିବେ ବନସ୍ତକୁ ଯିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଏଟା ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାମ ବନକୁ ଯିବା ପଛରେ, ରାମ ବନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏହା କୈକେୟୀଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ଯେ ରାମ ବନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ତା ନୁହଁ। କୈକେୟୀକୁ ପ୍ରେରଣା ମାନେ ଯୋଗେଇଛନ୍ତି ରାମ ବନକୁ ଗଲେ କ'ଣ ଲାଭ ହେବ। ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସବୁ କଥା କରାଯାଉଛି, କୌଣସି ଯେତେବେଳେ ଗୋଷ୍ଠୀ ମତ ଆଗରେ ବ୍ୟକ୍ତିମତ ରହେନି, ଯେତେବେଳେ ସମଷ୍ଟି ମତ ଆସେ ପୁରା ବିଶ୍ୱର ମତକୁ, ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣକୁ ଚାହିଁଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କ୍ଷତି, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଶରୀର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗକୁ ବିନାଶ କରାଯାଇପାରେ ବା ଅଙ୍ଗକୁ କାଟି ଦିଆଯାଇପାରେ, ସେମିତି ଏକ ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ରଖିଲା ବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଘଟଣା ମାନେ ଘଟିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତା ବୋଲି ମା କୈକେୟୀଙ୍କି ମନ୍ଥରା ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଆମେ ବିଚାର କରିବା? ଆପଣ ବନବାସଙ୍କୁ ଛୋଟିଆ କଥା ବୋଲିକରି କହିଦେଉଛନ୍ତି, ଛୋଟିଆ ବାଇ କଥା କହିଦେଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ, ସିଏ କେବେ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ଥରା କହିଛି ଯେ ଇଏ ଗଲେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କାମ ହେବ, ଅସୁର ନିଧନ ହେବ, ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଳୟ ହେବ, ରାମ ରାବଣ ବଧ ହେବ, ଏକଥା କହିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେଠି ନଥିଲା। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ରାମ ତୁମ ପୁଅ କେମିତି ରାଜା ହେବ, ତୁମେ କେମିତି ମହାରାଣୀ ହେବ, ସେଇ ମନ୍ତ୍ର ସେ ପଢ଼ିଛି। ଯଦି ତାର ବିରାଟ ମନ୍ତ୍ର ଯଦି ପଢ଼ା ହେଇଥାନ୍ତା, ଆପଣ ଯେଉଁ ମନ୍ଥରାକୁ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ କ'ଣ ଜାଣିନି ଭରତକୁ? ଭରତକୁ ରାଜା କରିଦେଲେ ୟା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ସେ ମନ୍ଥରା, ଯେଉଁ ମନ୍ଥରା ପିଲାଟି ବେଳୁ ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନକୁ କୋଳେଇ କାଖେଇକି ମଣିଷ କରିଛି, ସେ ଜାଣିନି ଭରତ ରାମକୁ କେତେ ଭଲ ପାଏ, ଭରତ ରାମ ବିନା ରାଜା ହବ କି ନା ସେ ମନ୍ଥରା ପାଖରେ ଏତିକି ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ। ସମୟ ଅନୁସାରେ ଜ୍ଞାନ ବଦଳେ, ସମୟ ଅନୁସାରେ ଜ୍ଞାନ ବଦଳେ। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ତାର ସେ ଯେଉଁ ଯକ୍ଷ ଥିଲା ବୋଲିକରି ସାର୍ କହୁଥିଲେ, ଯକ୍ଷିଣୀ, ତାରି ଆଗରେ ଯେତେବେଳେ ମରିଯାଉଛି ପଶୁଟା, ତାର ପିଲାଟା ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଇକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଦେଇଦିଏ, ସେ ଥିଲା ସେଇ ମନ୍ଥରା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ମନ୍ଥରା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଧବୀ ହେଇକିରି ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଛି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଥରା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ କୁମନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଥିବା ମନ୍ଥରା ଭିତରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ, ଯାହାର ଚରିତ୍ରକୁ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରୁନାହୁଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ବନବାସ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଲଙ୍କାରୁ ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକିରି ରାବଣ ବଦ୍ଧ ହୋଇସାରିଛି, ଆସୁଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ରାମ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ନ ପହଞ୍ଚିଲେ ଭରତ ଆତ୍ମତ୍ୟାଗ କରିବେ, ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ ପରିସ୍ଥିତି ପହଞ୍ଚିଛି। ସେତିକିବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମରେ ପ୍ରଥମ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମକୁ। ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମରେ ଭରତଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଇଛି। ଦେଖା ହେଇସାରିଲା ପରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଏ ଦୂରରେ ଥିବା ସେ କୁଟୀରଟି କାହାର? ଦୂରରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସେ କୁଟୀରଟି କାହାର? କିଏ ସେ ଅଛନ୍ତି ସେ କୁଟୀର ଭିତରେ? ସେ କୁଟୀରଟି ଥିଲା ମନ୍ଥରାର। ଏବଂ ସେ ମନ୍ଥରାର କୁଟୀର ଭିତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, କବାଟ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି। ଭିତରୁ ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି, କିଏ ସେ? କୁଜ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆସିସାରିଛି। କିଏ ସେ? ନ ଖୋଜିଲେ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ, ନ ବୁଝିଲେ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ସେତିକିବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି। 3 ଥର ବାଡ଼େଇଲା ପରେ କବାଟଟି ମନ୍ଥରା ଖୋଲୁଛନ୍ତି। କବାଟଟି ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଥରା ଖୋଲୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଏ ସେ? ଆପଣ ମୋର ପରଳ ଆଖିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, ଆପଣ କିଏ ସେ? ଆପଣ କ'ଣ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା, ସେହି ନୀଳ ନିରଦତନୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର? ସେ କହିଲେ ହଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ରାଜା ନୁହେଁ, ମୁଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ନା ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ସେ କହିଲେ ନା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବି, ମୋର ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ। ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ରାମାୟଣରେ ମୋର ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତୁମେ ହିଁ ଥିଲ ମୋର ସାଥୀ, ତୁମେ ହିଁ ଥିଲ ମୋର ମିତ୍ର। କୈକେୟୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ଯେଉଁ ରାମାୟଣ, ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ରାମାୟଣ ହଉ, କମ୍ବନଙ୍କ ରାମାୟଣ ହଉ, ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ରାମାୟଣ ହଉ, ସେ ରାମାୟଣ ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତ ହେଇଛି ଭରତଙ୍କ ସହିତ ହେଇସାରିବା ପରେ ମନ୍ଥରାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଆମର ଆଲୋଚନା ସାର୍ ଅଛି। କୈକେୟୀଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହେଉଛନ୍ତି ମନ୍ଥରା, ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁନାହୁଁ। ଆଲୋଚନା କରିବାର ବିଷୟ ହେଉଛି କ'ଣ? ଏଠି ଆମେ ଯାହା ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ତାହା, କୈକେୟୀ କେବେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଛାଡ଼ିକରି ବଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମଧ୍ୟରେ ଧୀରେ ଜନ୍ମ ବି ଦେଇଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ରୂପରେ।
କିନ୍ତୁ ଅଭିଶାପ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ପାଇଁ ସେ ତାଡ଼ୁ ଯାଇଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ନାମ ନ ନେଇକରି କୈକେୟୀ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ରହିନାହାନ୍ତି ଭରତଙ୍କୁ ଯାଇକରି ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ମୋର ମା ତାକୁ ଜିନିଷ ଭାବିବୁ ନାହିଁ ସିଏ ଭରତ ଛାଡ଼ିଦେଲା ତାର ମ୍ୟାଟର କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁନାହିଁ ସେ ଚରିତ୍ର ମାର ଚରିତ୍ର କାରଣ କୁ ମାତା କବି ବିଦ୍ୟତେ ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ମୁଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ସେପଟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୌକିକ ଭାବରେ କୁଜାର ଯେତେବେଳେ ଚରିତ୍ର ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଥରାର ଚରିତ୍ର ଥିଲା ସେଠି ମଧ୍ୟ କିଛି ତ୍ରୁଟି ନଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲା ଗୋଟାଏ ସୁନାକୁ ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ମାଟି କରିଦେଇଛି ସେଇ ଚରିତ୍ର କଥା କହୁଛି ସେଇ ସମୟର କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଯେ କୁବ୍ଜା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ନଚେତ ମୁଁ ତା ପୂର୍ବ ବା ପରକୁ ଯାଉ ସେଟା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଏଭଳି ଧାରଣା ଆମ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ପରୋକ୍ଷରେ ହିତ ସାଧନ ହେଇଛି ଅସ୍ୱୀକାର କରୁନୁ ଆମେ ରାବଣ ବଧ ହେଇଛି ଋଷିମାନଙ୍କର ସବୁ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ଏଠି କୈକେୟୀଙ୍କର କ'ଣ ଲାଭ ହେଲା କୈକେୟୀ ଯୋଉ ପୁତ୍ରକୁ 14 ବର୍ଷ ପାଇଁ ପୁତ୍ରକୁ ଯେ ଯୋଉ ରାଜା କରିବ ବୋଲି ଭରତଙ୍କୁ ତାକୁ ବି ପାଇଲେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା କୈକେୟୀ ଯୋଉ ଦୋଷରେ ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ମନ୍ଥରା ଯୋଉ ଯୋଉ ଦୋଷ ମାନଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ଆପଣ ରାମାୟଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁସାରେ ଯାହା ଆପଣ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଦୋଷ ଦୁଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ଯଦି ରାମଙ୍କର କୌଣସି ଟିକିଏ ମାନେ ମିତ୍ରତା ନଥାନ୍ତା ଯେଉଁ ରାମ କୈକେୟୀଙ୍କୁ ଜୀବନ ସାରା ଆଦର୍ଶ ବୋଲି ମାନିଛନ୍ତି ଓ ରାମକୁ ବନକୁ ପଠେଇବା ପାଇଁ କୈକେୟୀ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କାହାଣୀ ଅଛି ଯେଉଁ କାହାଣୀରେ ଭରତ ରାମଙ୍କର ଖେଳ ବେଳେ ରାମ ନିଜେ ବର ମାଗିଛନ୍ତି ମା ମୋତେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଠେଇବୁ ବୋଲି ଏମିତି ଗୋଟେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି କଥା ଆସେ ସେଠି ରାମଙ୍କର କଥା ବି କୈକେୟୀ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ଯଦି ଭରତ ରାଜା ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ମୋ ରାମ ଆଗରେ ମୁଁ ମିଥ୍ୟା ହେଇଯିବି ରାମ ଭରତକୁ କଥା ଦେଇଛି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ସିଂହାସନ ରାଜ କରିବ ତା ଆଗରେ ମୋ ଭରତ ଆଗରେ ମୋ ରାମ ବି ମିଥ୍ୟା ହେଇଯିବ ତେଣୁ ରଘୁକୁଳର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିୟମ ଅଛି ଯାହାକୁ ତୁଳସୀ ଉଦାତ୍ତ କଣ୍ଠରେ ଗାଇଛନ୍ତି ରଘୁକୁଲ ରୀତି ସଦା ଚଲି ଆଇ ପ୍ରାଣ ଯାହୁବର ବଚନ ନ ଯାଇଠି ପ୍ରାଣ ଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ଉପରେ କଥା ଦେଇଥିବା କଥାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ସଫଳ ରୂପାୟନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା ରହିଛନ୍ତି ରଘୁକୁଲ ରୀତି ଏହି ଚଲି ଆଇ ପ୍ରାଣ ଯାଉ ପର ବଚନ ନ ଯାଏ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣ ଯାଉ ପରଂ କିନ୍ତୁ କୁବ୍ଜା ମନ୍ଥରା ନ ଯାଉ ବୋଲିକିରି ତ ଥିଲା ତାକୁ କେମିତି ବାହାର କରିବେ ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ବହୁତ ସମୟ ବସିଲି ଚୁପ୍ ହେଇ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲି କିନ୍ତୁ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଇଏ କୋଟେସନକୁ ଆଣିଲେ ଅବତାରଣା କଲେ ସେତିକିବେଳେ ଆସିଲା ପ୍ରଶ୍ନ रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण गए फिर बचन न जाई नहीं असत्य सम पातक पुंजा तो लिखा है असत्य होची पातकर पुंजी ये होची नियम मंथरा विचार कले आज यदि मु पदक्षेप न नेबी ये निर्मल वंश कलंक लगे कौन कौन कलंक लगे से हिसाब करुँच अंधमुनि अभिशाप देइचंदी पुत्र न देखी तुमर मृत्यु हब जदि आज राम राजा होइजिबे हुए तो तांको ऊपर विपद आसी पारे एवं कपत माने गपुथिले तेणु जदि राम चली जिबे अयोध्यारू भरत शत्रुघ्न नाहांती जदि महाराज देहांत हो अंधमुनि शापटा पूर्ण हो ब्रह्म अभिशाप पूर्ण हो एक द्वितीय कथा से विचार करुचंती महाराज दशरथ जेतेबेले कश्यप होइकी तपस्या करथिले सेतेबेले से मागिथिले प्रभु मते एक संगरे त्रिविध गति आपण प्रदान करिवे कौनसी भक्त को त्रिविध गति मिले नाही सारूप्य शालक्य एवं सानुज्य महाराज दशरथ जेतेबेले मागिथिले तीनिटी मुक्ति मागिथिले ताहा केवल मात्र अयोध्या मंथरा ही जानिथिले कहले अयोध्या जो राम पळेबे तांकर सानुज्य मुक्ति भी हब सारूप्य मुक्ति भी हब शालक्य मुक्ति दुई तृतीय कथा होची जेतेबेले महारानी कैकेयी आपण जो अध्यात्म रामायण कथा कहउचंती एवं उत्तर रामचरित्र भवभूति लिखिचंती महारानी कैकेयी जेतेबेले ज्ञात हो गला स्वप्न जाणीगले महाकाल आ शनिंकर आगमन होती जहाँ महाराज दशरथ विजय लाभ से रक्त चाहूँ मृत्यु चाहूँगी केमिति बंची पचारुंट स्वराज्य दरकार राजा दरकार परिवार दरकार पुत्र दरकार सुख दरकार सहयोग कर मंथरा वशिष्ठ देते उपदेश दुर्वासा देते आशीर्वाद से हिसाब से से कार्यकारी होती तो ये स्थान मो विचार मु भावुची मंथरा कैकेयी ये परस्पर केवल मित्र नुहति ये परस्पर बोध हुए गोटे अंग हो पारती नहीं ये तो थिला मोर एक सूक्ष्म विचार युद्ध जमीगला
ବାକ୍ୟର ପ୍ରୟୋଗ ଚାଲିଛି, ଉକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟୁକ୍ତି ବକ୍ରୋକ୍ତି କେତେ କ'ଣ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲାଣି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ନିରଞ୍ଜନ ଭାଇଙ୍କୁ, ସେ ତାର ମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ କଥାଟି କହିଲେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସେ କଥା ପ୍ରଥମରୁ କହି ଚାଲିଛୁ। ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମଶାପ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତି କରାଇଛନ୍ତି କିଏ ନା ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରୁଥିଲେ ମନ୍ଥରା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମଶାପରୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମନ୍ଥରା। ସେଇଥିପାଇଁ କୈକେୟୀଙ୍କର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମିତ୍ର। କୈକେୟୀଙ୍କ ସହିତ ମିତ୍ରତା ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣଟି ହେଉଛି ଦଶରଥ ସାରୂପ୍ୟ ସେହି ରୂପକୁ ଲାଭ କରିବେ, ସାଲୋକ୍ୟ ସେହି ଲୋକକୁ ଯିବେ ଏବଂ ସାଯୁଜ୍ୟ ସେହି ପୁରର ସମସ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ତିନୋଟି ମୁକ୍ତିର ଆଧାର ହେବେ ବା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ଏ କଥା ମନ୍ଥରା କହୁଛନ୍ତି ସେଇ କଥା ଉପରେ ଆମେ ବିଚାର କରିବା। ମନ୍ଥରାଙ୍କ ଚେଷ୍ଟାରେ ଅଯୋଧ୍ୟା କଳଙ୍କ ରହିତ ହେଇଛି, ଦଶରଥଙ୍କ ଜୀବନ କଳଙ୍କ ରହିତ ହେଇଛି ଓ କୈକେୟୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ପ୍ରତିପ୍ରାଣ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଏଠି ପରିପ୍ରକାଶ ହୁଏ। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ କୈକେୟୀ ଆସିଥିଲେ, ଦଶରଥଙ୍କର ଯେଉଁ ନିହିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ କୈକେୟୀ ଆସିଲେ ମୋର ବଂଶ ରକ୍ଷା ହେବ, ମୋର ସମସ୍ତ କଥା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରାମ ଭଳି ପୁଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ଓ ଭରତ ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ହେଇଛନ୍ତି କୈକେୟୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେଇକି। ସେ ସବୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ କୈକେୟୀ ଯେତେ କଥା କରିଛନ୍ତି ମନ୍ଥରାଙ୍କର ପ୍ରରୋଚନାରେ ବା ମନ୍ଥରାଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ସମସ୍ତ କଥା ଆଗକୁ ଯାଇକି ଏକ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ନେଇଛି ଓ ହୁଏତ କୈକେୟୀଙ୍କ କିଏ ସମୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଆସିଛି। ସବୁ ଯଦି ବ୍ରହ୍ମବାଦ ଉପରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରି ସବୁବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ନେବା ତାହେଲେ ଲୌକିକ ମତବାଦର କିଛି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ଏକମତ ନୁହଁ। ଯେହେତୁ ଏଠି ଲୌକିକ ମତବାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି, ଜଣେ ଦାସୀତ୍ୱ ନିଭେଇ ଏଭଳି କର୍ମ କରି ଆଜି ଯଦି ସମସ୍ତେ କହିବା ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମବାଦ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତ ସବୁ ବ୍ରହ୍ମ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଛନ୍ତି। ଏକଥା ତ ମନ୍ଥରା ଜାଣିନଥିଲେ ନା। ଯଦି ବ୍ରହ୍ମ ଅଭିଶାପ ହେଲା ମନ୍ଥରା କ'ଣ ସେ କଥା ଜାଣିଥିଲେ କି? କୈକେୟ ଦେଶ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଦଶରଥ, ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ କୈକେୟୀ ଆଉ ମନ୍ଥରା। ବାହା ହେଇସାରିଲା ପରେ କୈକେୟୀଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଶ ପ୍ରେମ, ଜାତି ପ୍ରେମ, ପୁତ୍ର ପ୍ରେମ, ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରେମ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା, ସେ ବଦଳିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଶୋଧର ହିଂସା, ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହେଇକରି ରହିଥିଲା। ତୁମେ ଯେମିତି ମୋତେ ହଇରାଣ କରିଥିଲ, ମୁଁ ସେମିତି ତୁମ ରାଜାକୁ ପ୍ରତି ମମତା ଯେତେବେଳେ ଜାଗରିତ ହେଲା, ତାଙ୍କର ମମତା ନଥିଲା, ଏଠି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ବଦଳି ନଥିଲେ। କେବଳ ଅଭିଶାପର ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତିହିଂସାର ଅନଳରେ ଜଳୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଆସିକରି ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇ ଗଲେ। ଯଦି ସେଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ଜଣେ ନିଜ ଦେଶକୁ ଧ୍ୱଂସ କରୁଥିବା ଜଣେ ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିହିଂସା ପରାୟଣ ନାରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିତ୍ର ନୁହେଁ। ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ବହିରଙ୍ଗ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏ କଥାକୁ ବିଚାର କରି ଏଭଳି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସମୀଚୀନ ହଉନି। ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ମନ୍ଥରାର ଏଥିରେ କୌଣସି ଲାଭ ଅଛି ନା କ୍ଷତି ଅଛି? ମନ୍ଥରା କେବଳ ତା ଦାସୀପଣକୁ ତୁଲେଇବାକୁ ଯାଇ ତା ମାଲିକର ତା ମୁରବୀ ପୁଣିଆରେ ଥିବା କୈକେୟୀ ପାଇଁ ଯାହା ହିତକର ହେଇପାରେ ତା କରିବାକୁ ଚାହିଁଛି ଓ ଦାସୀପଣକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ରାଜକୁମାରୀତ୍ୱକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ସେଇ ହଉଛି ତା ଭିତରେ ହଉଛି ଜଳୁଥିଲା ଯୋଉ ଦହନର ଆଜି ହଉଛି ବିରାଟ କିଛି କରେନି। ଯେହେତୁ ଯଦି ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇ କୈକେୟୀର ଉପକାର ଚିନ୍ତା କରି ଆସିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କୈକେୟୀ ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇନଥାନ୍ତେ। କୈକେୟୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇନି, ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଗଲେ, ପୁଅ ଚାଲିଗଲେ, ଯାହାକୁ ସେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ସିଏ ଚାଲିଗଲା, ସମସ୍ତେ ପୁଅ ବହୁ ଚାଲିଗଲେ। ଗୋଟେ ସମୟ ରାମ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବର ମାଗିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଅଛି, ଏ କାହାଣୀରେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେ ରାମ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବର ମାଗୁଛନ୍ତି ମା କୈକେୟୀକି, ମା କୈକେୟୀ ପିଲାବେଳେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ସରୋଜ ବାଲିରେ ଖେଳୁଥିଲେ, ଖେଳିବା ପରେ ରାମ ହାରିଛନ୍ତି, ଭରତ ଜିତିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ଆସି ଘରେ କାନ୍ଦିଛନ୍ତି, କହିଲେ ମା ଯଦି ଯିଏ ବୁଝେଇଲେ ବି ବୁଝିନାହାନ୍ତି। କୈକେୟୀ ଶେଷରେ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ତୋର ଦରକାର, କାହିଁକି ନା ମା ମୁଁ ଯାହା ବର ମାଗିବୁ ତୁମ ଦେବୁ ନା, କ'ଣ ମାଗିବୁ ମାଗ, ତ ମାଗିବା ଡେରି ହେଉଛି, ଦବା ବିଳମ୍ବ ହେବନି ନା, ମୁଁ ଯାହା ମାଗିବି ମା ଥରେ ଚିନ୍ତା କରେ, ତୋ ହାତରୁ ଶଙ୍ଖା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ, ତୋ ମଥାରୁ ସିନ୍ଦୁର ଲିଭି ଯାଇପାରେ ନା, ତଥାପି ତୁ ଖୁସି ହେବୁ ତ? ତୋ ଖୁସି ପାଇଁ ମୁଁ ସତ ନରକ ବରଣୀୟ, ମୁଁ ସତ ନରକକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ରାମ ସେତେବେଳେ ବରଟିଏ ମାଗିଥିଲେ ଯେ ମୋତେ 14 ବର୍ଷ ବନକୁ ପଠେଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତୁ କରିବୁ। ଏବେ ତ ପଠେଇଦେଲେ, ଏବେ ପଠେଇଦେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଭରତ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ଜାଣିପାରିଲେ, ଏଠି ଆସି କୈକେୟୀ ଦେଶ ଯେତେବେଳେ ଆସି ମାମୁଁ ଘରୁ ଆସି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ, ସେଦିନ ମନ୍ଥରା ବି ଥାଏ,
କୈକେୟୀଙ୍କି ଦେଖି ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ମୋ ମା ଏ କଥା କରିଛି ତାର ମୂଳ କାରଣ କିଏ? ମୋ ମା ତ ଏକଥା କରିନଥିବ, କାରଣ ରାମଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଏ ମୋ ମା କୈକେୟୀ, ତେଣୁ ଏକଥା ମୋ ମା କେବେ କରିନଥାନ୍ତେ। ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିଲେ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ, ସେତେବେଳେ ମନ୍ଥରାକୁ କୁଜକୁ ଅନେଇକରି ଗୋଟା ଗୋଇଠା ମାରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତା ହନୁ ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। କୁଜ ହାଡ଼ ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ସେତିକିବେଳେ ସେ ରାମଙ୍କୁ ଡାକିଛି, ମନ୍ଥରା ନା ସେ କଥା ରାମଙ୍କୁ ମନ୍ଥରା ଡାକିକି ବୁଝେଇଛି, ରକ୍ଷା କର। କିନ୍ତୁ ଶତ୍ରୁଘ୍ନର ହେଲା, ଅଜ୍ଞତା ପାଇଁ ସେଠି ମନ୍ଥରା ବୁଝେଇଛି। ନାଇଁ ଏବେ ତ କହିଲା, ଗଲେ, ଏବେ ତ ଶୁଣ, ଭରତ ଗଲେ ଆଣିବା ପାଇଁ ରାମଙ୍କୁ, ବନକୁ ମା କୈକେୟୀଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା, ରାମ ବନକୁ ଗଲେ। ଏବେ ଭରତ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ରାମଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଆଣିବା ପାଇଁ, ରାମ ତାହେଲେ କାହିଁ ଫେରି ଆସିଲେନି? ଆସିଥାନ୍ତେ, ମୋ ମାର କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା, ଏବେ ମୁଁ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିବି। ସେ ସେଥିପାଇଁ ଯାଇନଥିଲେ। ବନକୁ ଯିବା ତାଙ୍କର କୌଣସି ଆକର୍ଷଣ ନଥିଲା। ବନକୁ ଯିବା ପଛରେ ଏକ ନିହିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ରାବଣ କବଳରୁ ସମଗ୍ର ଧରାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା। ସେଠି ଫେରି ଆସିଥାନ୍ତେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ଯେତେବେଳେ 4 ଦିନର ସଭା ହେଇଛି, ଲୌକିକ ଭାବରେ ପୁଣି ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମାର୍ଗକୁ ଗଲେ, ଯେତେବେଳେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ନରନାରୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଫେରେଇବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ସେତେବେଳେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ମଉସା ଉଠିକି ପଚାରିଛନ୍ତି, ରାମ ତମେ କଣ ଆସିଛ? ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛୁ, ଫେରିଯାଅ। ନା ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ମୋ ପିତାଙ୍କର ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିକି ଆସିଛି। ନା ଛାତିରେ ହାତ ରଖିକି କହିଲ ତମ ବାବା କେବେ କହିଛନ୍ତି ତମେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଅ ବୋଲି? ନାଇଁ ତ। ନା ନାଇଁ ଏହା ମୋ ମାର ଇଚ୍ଛା। ନା ସେଇ ମା କୈକେୟୀ ଫେରେଇ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ଆସ। ଆମେ କହୁଛୁ ସେ ମାର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ, ମା ପଛରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ସେଇ ତାର ଆମେ ତ ସେଇ କଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହୁଛୁ। ଆମେ ତ ସେଇ କଥା, ଆପଣ ତ ଆପଣ ଯୋଉ ମାନୁନାହାନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ସେଇ କଥା ହିଁ କହୁଛୁ। ଏ ଭାଇ ଶୁଣ, ଏଇ ଜାଗାରେ ମୋର ମନରେ ଶଙ୍କା ଆସୁଛି। ମୁଁ ଅଜ୍ଞ ଲୋକ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପଚାରି ବୁଝିବି। ବିଚାର ଆସୁଛି, ଏମାନେ ଚିତ୍ରକୂଟକୁ ଗଲେ ଫେରେଇବା ପାଇଁ, ରାତିରେ ଦେଖା ହେଇଛି କୈକେୟୀଙ୍କ ସହିତ ମନ୍ଥରାଙ୍କର ଏବଂ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର। ମନ୍ଥରା କୈକେୟୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ରାମଙ୍କୁ ଫେରେଇବ ନାହିଁ, ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଶାସନ କରିବାର ଏକ ଉପାୟ ବତେଇବ। ଏକଥା ମନ୍ଥରା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସେଇ କଥା କହିଥାନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ସେଟା ତ କହିଥାନ୍ତେ। ଏଇଭଳି ଆଉ ଏକ କଥା ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଭରତଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗୁଛନ୍ତି ମହାରାଣୀ କୈକେୟୀ, ମନ୍ଥରା ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, 2 ବରଦାନ ଭୂପସନ ଥାତି, ମାଗହୁ ଆଜ ଜୁଡ଼ାବଇ ଛାତି, ସୁତହି ରାଜ ରାମହି ବନବାସୁ। ଏଇଟା ମନ୍ଥରା କହିଛନ୍ତି। ୟାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ମହାରାଣୀ କୈକେୟୀ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ମହାରାଜ ଦଶରଥ ଯେଉଁ ସିଂହାସନରେ ବସୁଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ଭୋଗୀ ସିଂହାସନ, କିନ୍ତୁ ରାମ ଯେଉଁ ସିଂହାସନରେ ବସିବେ ତାହା ହେବ ଯୋଗୀ ସିଂହାସନ। ଭୋଗୀକୁ ଯୋଗୀ ରୂପରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବାକୁ ହେଲେ 14 ବର୍ଷ ଲାଗିବ, ତାପରେ ଯେ ରାମ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ ହେଇପାରିବ। ଯଦି ରାମ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୋ ଭଳି ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧିକୁ ତ ହଟେଇ ପାରିନାହାନ୍ତି, ତମ ଭଳି ଚକ୍ରାନ୍ତକୁ ତ ସେ ହଟେଇ ପାରିନାହାନ୍ତି, ନିଜ ଭଳି ଅସତ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତ ହଟେଇ ପାରିନାହାନ୍ତି, ରାମ ରାଜ୍ୟ କେମିତି ସ୍ଥାପନ ହେବ? ତେଣୁ ମନ୍ଥରା ଯିଏକି ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ସିଏ କୈକେୟୀଙ୍କର ମିତ୍ର, ଅଯୋଧ୍ୟାର ମିତ୍ର, ଭଗବାନଙ୍କ ମିତ୍ର, ଜଗତ ମିତ୍ର ଭଳି ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଛି। ମିତ୍ର କାହିଁକି? ଏ କଥା କଥା ଆମେ ଅନୁଭବ ଆପଣ କରୁଛେ। କଣ କହିବେ? ସର୍ପ କ୍ରୂର ଖଳ କ୍ରୂର ସର୍ପାତ୍ କ୍ରୂର ତର ଖଳ ମନ୍ତ୍ର ଔଷଧି ବସ ସର୍ପ ଖଳ କେନ ନିବାର୍ୟତେ। ସାପକୁ ଯେତେବେଳେ ଅଣ୍ଟିରେ ନେଇକରି ପୁରେଇଛନ୍ତି, ସେ ଚୋଟ ମାରିପାରେ ନ ମାରିପାରେ, କାରଣ ଯଦି ଗଦ ଥିବ ସେ ମାରିବନି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକକୁ ଯଦି ଆଣିକରି ଆପଣ ଦେଶରେ ଯଦି ରଖିବେ, ଆଉ ତାକୁ ଯଦି ସସମ୍ମାନରେ ରଖିବେ, ରାଜସୁଆସରେ ରଖିବେ, ସେ ଚୋଟ ମାରିବ। ତେଣୁ ଖାଇବାକୁ ସତର୍କ ହୋଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥାନ୍ତୁ। ଦୁର୍ଜନ ପରିହର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳଙ୍କର ପିସନ। ତେଣୁ ଦୁର୍ଜନ ଲୋକ ମଣିନା ଭୂଷିତା ସରସ୍ୱତୀ ମୌସନ ଭୟଙ୍କର, ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭୟଙ୍କର, ତା ଭୟଙ୍କର ରୂପ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖେ। ଏତେ କଥା ବିଚାର ହେଲା ପରେ ମନେ ହୁଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନରେ ରହି ସମସ୍ତ ଦୁଃଖକୁ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଚାପି ସମସ୍ତ ପ୍ରହାର ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଥରା ତଥାପି ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ। ଯେମିତି ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ କୈକେୟୀ, ଏବଂ କୈକେୟୀଙ୍କ ପାଖରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଲେ, କହିଲେ ମା ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ସେଇ ତ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ତ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆସିବ, ସନ୍ତ ସହଇ ଦୁଃଖ ପରହିତ ଲାଗେ। ଯେତେବେଳେ ସାଧୁତା ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ସାଧୁ ସ୍ୱଭାବ ଜୀବନ ପ୍ରଗଟ ହୁଏ, ସେ ଅନେକ ଦୁଃଖକୁ ନିଜ ଭିତରେ ବରଣ କରିକି ଜଗତର କଲ୍ୟାଣରେ ଲାଗେ। ସାଧୁ ସେ ବୋଲିକି ଆପଣ କେମିତି ପ୍ରୁଭ୍ କରିପାରିବେ? ସେ ସାଧୁ ଯିଏ କି ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇପାରିଲା, ଯିଏ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇପାରିଲା, କଣ ନଷ୍ଟ ଯିଏ କରିଦେଇଛି? ଦଶରଥକୁ ହତ୍ୟା ମାରିବାରେ ସହାୟକ ହେଲା, ଯେ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଥିଲା,
ହେଇପାରିଲା, ମଦନ ମରିବା ତାକୁ ଦେଖାଯାଉନି, ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ମରିବା ସମସ୍ତେ ଦେଖାଯାଉନି। ସାଧୁର ସ୍ୱଭାବ ଏଇଠି ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ। କେମିତି ବିଷୟ? ସାଧୁର ସ୍ୱଭାବ ସାଧକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେହୁ ନର ସୁଖ ଦୁଃଖରୁ ଯେ ବାହାର। ତେଣୁ ଏଠି ସୁଖ ଆଉ ଦୁଃଖ ସିଏ ସୁଖ ଖାଲି ଦୁଃଖ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ଛଡା ନାହିଁ। ସୁଖ କଣ ପାଇଲା? ମନ୍ଥରାର ସୁଖ ନାହିଁ। ତେଣୁ କି ଏଠି ମନ୍ଥରାର ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ସେ ସାଧୁର କେବେ ଧର୍ମ ଚିନ୍ତା ତା କରେ ପାଖରେ ସୁଖ ନାହିଁ। ରହିବି। ସାଧୁ ସେ କଣ ତାର ସୁଖ ଧର୍ମ? ରହିବାକୁ ସାଧୁର ଚାହିଁଥିଲେ ଧର୍ମ ତ କିଛି ଆରମ୍ଭ ନାହିଁ। ହୋଇଥାନ୍ତା। ଆପଣ ଦେଖିପାରିଲେନି ସୁଖ ତ ମିଳିଲା ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ରାଜପ୍ରସାଦରୁ ରାଜକୁମାରୀ ଆସିଥିଲା ରାଜପ୍ରସାଦକୁ, ରାଜକୁମାରୀ ପାଖରେ ରହିଥିଲା ରାଜବାଟୀରେ, କିନ୍ତୁ କାହିଁ ତାକୁ ରହିଥାନ୍ତା? ସମୟ ଗ୍ରହଣ କଲା ନାହିଁ, ମନ୍ଥରା। ସମୟ ଗ୍ରହଣ କଲା ନିରଞ୍ଜନ ନାହିଁ, ଭାଇ, ତେଣୁ ସେ ଟିକେ, ଖରାପ ହେଇଗଲା। ନିରଞ୍ଜନ ଭାଇ, ଆପଣ ନିରଞ୍ଜନ ଭାଇ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରମାଣ ଆପଣ ପାଇଲେ। କେବଳ ମନ୍ଥରା ଯଦି କେବଳ କୈକେୟୀଙ୍କ ପାଖରେ ମିତ୍ର ବୋଲି କେବଳ ରହିଥାନ୍ତେ, କେବଳ ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାରେ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଦେବାରେ, ତାହେଲେ ଆପଣ କହିଥାନ୍ତେ ଯେ ମନ୍ଥରା କୈକେୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଥିଲା, କୈକେୟୀଙ୍କ ମିତ୍ର। ଇଏ କେବଳ କୈକେୟୀଙ୍କ ମିତ୍ର ନୁହେଁ, ଇଏ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମିତ୍ର, ଅତି ସୁନ୍ଦର। ଅଯୋଧ୍ୟାର ମିତ୍ର। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ଯାହା ବି ହଉ, ଇଏ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ମୀମାଂସା ହେଇପାରିବନି, ଅମୀମାଂସିତ। ଆପଣ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କୁହନ୍ତୁ ମହାରାଣୀ କୈକେୟୀଙ୍କର ମନ୍ଥରା ହେଉଛନ୍ତି ଶତ୍ରୁ କିମ୍ବା ମହାରାଣୀ କୈକେୟୀଙ୍କର ମନ୍ଥରା ହେଉଛନ୍ତି ମିତ୍ର, ୟାର ମୀମାଂସାରେ ଉପନୀତ ହେବା ଭାରି କଷ୍ଟ। କାରଣ ଇଏ ଉଭୟ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ କ୍ରିୟା, ଜଣେ ହେଉଛି ବିଚାର। ଇଏ କ୍ରିୟା ଓ ବିଚାରର ପୃଷ୍ଠଭାଗରେ ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମା ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି। ଯାହା ହେଉ ଆମର ଆମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥିମାନେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନିଜର ବିଚାରକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଚାରକୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ବିଚାରକୁ ଶ୍ରବଣ କଲା ପରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର, ସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର। ଯାହା ହେଉ ଆଜିକାର ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ଆମେ ଆମର କଥାକୁ ଏ ସ୍ଥାନରେ ବିଶ୍ରାମ ଦେବୁ। ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ।